વધારે પડતા શોકના લીધે બેવરીમેન્ટ ઓફ ઓવરલોડ સચ પીપલ આર લેસ એબલ ટુ એડેપ્ટ, બરાબર, એબલ ટુ એડેપ્ટ એન્ડ reintegrate physical and mental health and are prone to depressive disorder. ઓકે, તો એ લોકો છે તે ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડરનો ભોગ છે તે બની શકે છે. જીરેટિક કન્સિડરેશન ઓલ્ડર પીપલ હોય છે તે. ઓકે, તો એ જીરેટિક કન્સિડરેશન કીધું છે. રોલ ઓફ નર્સ ઇન ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન. Okay, next one is a role of nurse in crisis intervention. Nurses respond to crisis situation on a daily basis. Crisis can occur in any unit. Nurses respond to crisis situation on a daily basis. Crisis can occur in any unit. Example, in general hospital, home setting, community health center, school, offices, and in private practice. Indent. Nurses may be called upon to function. Nurses may be called upon to function as crisis helpers in any situation. Knowledge of crisis intervention technique is thus in importance clinical skill of the all nurses regardless of the setting of practice specialty. Okay, clinical ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન ટેકનિક અથવા તો સ્કિલ છે તે નર્સિસની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તેના વિશે નોલેજ હોવું તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઓલ નર્સિસની અંદર, રિગાર્ડલેસ ઓફ ધ સેટિંગ ઓર પ્રેક્ટિસ સ્પેશિયાલિટી, કે કોઈપણ સેટિંગ અથવા તો કોઈપણ પ્રેક્ટિસ સ્પેશિયાલિટીની અંદર. હવે ટેકનિક ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન ટેકનિક છે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ક્લિનિકલ સ્કિલ્સની અંદર અથવા તો નર્સિસની અંદર. Nurses assessment. The first steps of crisis intervention is assessment. During this phase, the nurses collect data regarding the following factor. First one is a precipitating event or stressor. Precipitating event or stressor છે તેને શોધવું નર્સિંગ એસેસમેન્ટની અંદર. Patient perception of the event or stressor. Patient perception of the event or stressor. Nature and strength of the patient. Nature and strength of the patient support system. Coping resources. Level of psychological stress patient is suffering from and the degree of the impairment he is experiencing. Level of psychological stress છે એ શોધવું. Patient is suffering from and the degree of impairment he is experiencing. Patient previous strength and coping mechanism. During this phase, the nurse being to establish a positive working relationship with the પેશન્ટ. ઓકે, દેટ ઇઝ એ નર્સિંગ અસેસમેન્ટ છે. અલગ અલગ સિમ્પલ છે, સિમ્પલ છે. આપણે આગળ પણ આ બધા પોઈન્ટ છે તે જોઈ લીધા છે. નર્સિંગ અસેસમેન્ટ. નર્સિંગ ડાયગ્નોસિસ. ધ પ્રાઇમરી નર્સિંગ ડાયગ્નોસિસ ઇન એ ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન આર ધ ઇનઇફેક્ટિવ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોપિંગ. નર્સિંગ ડાયગ્નોસિસની અંદર ફર્સ્ટ વન ઇઝ એ ineffective individual coping, ineffective family coping, dysfunctional family process. ઓકે, આ નર્સિંગ ડાયગ્નોસિસ છે તે બને છે. સામાન્ય રીતે ક્રાઇસિસની અંદર આની અંદર ઇન્ટરવેન્શન છે તે કરવાના હોય છે. ધેર ઇઝ એ 3 નર્સિંગ ડાયગ્નોસિસ: ineffective individual coping, ineffective family coping, dysfunctional family process. Post trauma response. Fourth is a post trauma response. Ineffective individual coping refer to the inability to ask for help, problem solving, or meet the role expectation. Ineffective family coping occur when the family support system are not successful and family economic or social well-being is threatened. Ineffective family coping occur. Altered family process result when family members are unable to adapt to the traumatic experience constructively. Post-traumatic response is sustained painful response to an overwhelming traumatic event. Okay, there is a post-trauma response. આ બધા નર્સિંગ ડાયગ્નોસિસ છે તે કીધા છે. સિમ્પલ છે. Planning. In planning, the previously collected data is analyzed and specific intervention are proposed. During this phase, the nurse undertake the following activities. Planning વિશે કીધું. First one is a dynamic underlying the present crisis are formulated. Dynamic underlying the present crisis are the formulated. Okay, એમાં ચેન્જીસ કરી શકાય છે. Alternative solution to the problems are explored. Alternative solution. Steps for achieving the solution are identified. Steps for achieving the solution are identified. Environmental support needed to help the patient is decided upon. Coping mechanism that need to be developed and those which need to be strengthened are
આઈડેન્ટિફાઈડ. એન્વાયરમેન્ટલ સપોર્ટ સિસ્ટમ છે તે એ સપોર્ટ સિસ્ટમ છે તેની તે જાણવી. નીડેડ ટુ હેલ્પ ધ પેશન્ટ ઇઝ ડિસાઇડેડ અપોન કોપિંગ મિકેનિઝમ. ઓકે, તે કોપિંગ મિકેનિઝમ છે તે સારી રીતે એ એન્વાયરમેન્ટની અંદર તેનો યુઝ કરી શકે. નીડ ટુ બી ડેવલપ્ડ એન્ડ ધોઝ વિચ નીડ ટુ બી સ્ટ્રેન્થન એર આઈડેન્ટિફાઈડ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. નર્સિંગ assessment, diagnosis, planning and implementation. Environmental manipulation. ઓકે, ઓલ પોઈન્ટ ઇન ડિટેલ ઓલ પોઈન્ટ છે એને ઓલ પોઈન્ટની અંદર ઇન ડિટેલ હું નહીં જાઉં. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનની અંદર એન્વાયરમેન્ટલ મેનિપ્યુલેશન છે, જનરલ સપોર્ટ, જેનેરિક અપ્રોચીસ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અપ્રોચીસ એન્ડ ઇવોલ્યુશન છે. ઓકે, સિમ્પલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે નર્સિંગ રોલની અંદર. નર્સિંગ એસેસમેન્ટ, ડાયગ્નોસિસ, પ્લાનિંગ એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે તે કીધા છે. ઓકે, ઇવોલ્યુશન સુધી. નેક્સ્ટ વન ઇઝ એ મોડાલિટી ઓફ ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન. ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શનની અંદર મોડાલિટીઝ કઈ કઈ છે? મોડાલિટીઝ મોબાઈલ ક્રાઇસિસ પ્રોગ્રામ, ટેલિફોન કોન્ટેક્ટ, ગ્રુપ વર્ક, ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ, વિક્ટીમ આઉટબ્રેક પ્રોગ્રામ, ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન સેન્ટર. આ બધી ડિફરન્ટ મોડાલિટીઝ અથવા તો ડિફરન્ટ ટેકનિક કહી શકાય ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શનની અંદર. ઓકે, મોબાઈલ ક્રાઇસિસ પ્રોગ્રામ છે જે અંડરલાઇન બુકની અંદર પણ આવી ગઈ છે. પ્રોવાઈડ ઓન સાઇટ અસેસમેન્ટ, ક્રાઇસિસ મેનેજમેન્ટ, ટ્રીટમેન્ટ, રેફરલ એન્ડ એજ્યુકેશનલ સર્વિસ ટુ પેશન્ટ, ફેમિલી એન્ડ ધ કોમ્યુનિટી એટ લાર્જ. ઓકે, એ મોબાઈલ ક્રાઇસિસ પ્રોગ્રામ છે તે કરવું. મોબાઈલ ક્રાઇસિસ ટીમ, ફરીથી આખું પેરેગ્રાફ છે તે વાંચી જાઓ. મોબાઈલ ક્રાઇસિસ ટીમ પ્રોવાઈડ એ ફ્રન્ટલાઇન ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ફેમિલી અને કમ્યુનિટીઝ. બરાબર છે. ફ્રન્ટલાઇન ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી ટીમ છે ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન કરવા માટેની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ફેમિલી અને કોમ્યુનિટીઝની અંદર. ધ નર્સ હુ ઇઝ એ મેમ્બર ઓફ એ મોબાઈલ ક્રાઇસિસ ટીમ શુડ બી એબલ ટુ પ્રોવાઈડ એ ઓન સાઇટ અસેસમેન્ટ. ઓન સાઇટ અસેસમેન્ટ, crisis management, treatment, referral and educational service to patient, family and the community at large. Nurse is thus able to ensure mental health care for even the most undeserved population efficiently and cost effectively. ઓકે, આ મોબાઈલ ક્રાઇસિસ છે કે જે સાઇટ ઉપર જઈને ટ્રીટમેન્ટ છે એનું મેનેજમેન્ટ છે તે અસેસમેન્ટ છે તે કરી શકાય, એજ્યુકેશન સર્વિસ છે તે પ્રોવાઈડ કરી શકાય, રેફરલ સિસ્ટમ છે તે પ્રોવાઈડ કરી શકે, તે મોબાઈલ ક્રાઇસિસ છે. ટેલિફોન કોન્ટેક્ટ. Crisis intervention is sometimes practiced over telephone rather than through the face-to-face contact. The nurse should have a effective listening skill to provide crisis intervention. ટેલિફોન કોન્ટેક્ટ છે, કોન્ટેક્ટ દ્વારા ટેલિફોન કોન્ટેક્ટ દ્વારા છે તેનું રિસોલ્યુશન કરી શકાય છે through the face-to-face contact. In telephonic rather than through the face-to-face contact, the nurse should have effective listening skill to provide a crisis intervention to victim. ઓકે, ફેસ ટુ ફેસ કોન્ટેક્ટ અથવા તો ટેલિફોનિક કોન્ટેક્ટ, ફેસ ટુ ફેસ કોન્ટેક્ટ કરતાં ટેલિફોનિક કોન્ટેક્ટ છે તે ઘણી વખતે તે આનો યુઝ છે તે કરી શકાય છે. ઓકે, ઇફેક્ટિવ લિસનિંગ સ્કિલથી પ્રોવાઈડ એ ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન છે તે પ્રોવાઈડ કરી શકાય છે પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિને. ગ્રુપ વર્ક. people who have a common traits on a stressor will from a group. The group provide an opportunity for the members to express common concern and experience, foster hope and build mutual support. The nurse role in the group is active, focal and focused on the present. The nurse and the group help the patient solve the problem and reinforce a new problem solving behavior. ગ્રુપ વર્ક છે, ગ્રુપ વર્કની અંદર એના જેવા જ વ્યક્તિઓ છે તે ગ્રુપની અંદર હોય છે જેનાથી મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, મ્યુચ્યુઅલ સપોર્ટ છે એકબીજાને મળે છે. નર્સિસ પણ એને હેલ્પ કરે છે એક્ટિવ ગ્રુપની અંદર, ફોકલ અને ફોકસ્ડ ઓન ધ પ્રેઝન્ટ. ઓકે, કામ અને ફોકસ છે તે પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશનની અંદર કરવું કે પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશનને સારી રીતે એક્સપિરિયન્સ કરવી તે હેલ્પ કરે છે પેશન્ટ. નર્સ હોય છે તે ગ્રુપ્સ, એની સાથે ગ્રુપ સપોર્ટ પણ મળે છે. ઓકે, અને એક સારી એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે કે તેની ફિલિંગ્સ છે તે બીજા મેમ્બર્સને, બીજા લોકોને છે એક્સપ્રેસ કરી શકે, કોમન કન્સર્ન્સ એક્સપિરિયન્સ છે તે બીજાને કહી શકે. એ ગ્રુપ વર્ક છે અથવા તો એ ગ્રુપ મોડલિટીઝ છે જેની અંદર ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન છે તે સારી રીતે થઈ શકે. ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ.
as a part of community, nurses are called on the when adventities or social crisis strikes, the community floods, earthquake, aeroplane crashes, fire, nuclear accident, etc. Precipitate large number of crises. The nurse has an important role in the dealing with the psychological problem of disaster victims. The nurse participate in crisis operation and act as a case finder for persons suffering from psychological stressor. It is important that nurse is the immediate post disaster period to go to place where the victim are likely to gather, such as a hospital, shelter, morgue. During this period, nurse use the generic approaches of crisis intervention so that the many people as a possible can receive help in the short duration of time. જેનેરિક એપ્રોચીસ છે તે લઈ શકે. ઓકે, જે કોઈ ન્યુક્લિયર એક્સિડન્ટ છે, અર્થક્વેક છે, ફ્લોડ્સ છે, એરોપ્લેન ક્રેસીસ છે, તેની અંદર નર્સિસ એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ હોય છે ડીલિંગ વિથ ધ સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ વિક્ટિમ ડિઝાસ્ટર. નર્સ કેન પાર્ટિસિપેટ ઇન એ ક્રાઇસિસ ઓપરેશન એઝ એ એક્ટ કેસ ફાઇન્ડર. ઓકે, કે જે સાયકોલોજીકલ સ્ટ્રેસને જેનાથી સફર જે થઈ રહેલા છે એવા પેશન્ટને, ઓકે, જેની અંદર એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરે, એની હેલ્પ કરે નર્સ હોય છે તે. It is important that nurse is a immediate post disaster period to go to place where the victim are likely to gather, such a hospital. ઓકે, નર્સ હોય છે તે જ પોસ્ટ ડિઝાસ્ટર ઇમિડિયેટ ટુ પોસ્ટ ડિઝાસ્ટર પીરિયડ ટુ ગો ટુ ધ પ્લેસ, કે જે પ્લેસ ઉપર જાય છે તે પોસ્ટ ડિઝાસ્ટર પ્લેસ એના માટે હોય છે કે જ્યારે કે જે વિક્ટિમ્સને તે હોસ્પિટલ અથવા તો શેલ્ટર, મોર્ગ્યુની અંદર તે શિફ્ટ કરે છે. ડ્યુરિંગ ધીસ પીરિયડ નર્સ યુઝ એ જેનરિક અપ્રોચીસ ટુ ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન so that as many people as possible can receive help in the short duration of time. જેનરિક અપ્રોચીસ છે તે લેવાથી કે જે મેની પીપલ છે કે તેને હેલ્પ છે તે મળી રહે શોર્ટ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ, થોડાક શોર્ટલી ટાઈમ પીરિયડની અંદર. ઓકે, જેનરિક વેઝની અંદર છે તે પેશન્ટને છે હેલ્પ કરવાની હોય છે કે જેને વધારે ટ્રોમેટિક ઇવેન્ટના લીધે વધારે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, વધારે કે સાયકોલોજીકલ સ્ટ્રેસ અથવા તો વધારે કોઈ ટ્રોમા છે તે થયેલી છે અથવા વધારે કોઈ ઇન્જરી થયેલી છે, તેની પહેલાં વહેલી હેલ્પ કરવી શોર્ટ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમની અંદર. ઓકે, જેનરિક અપ્રોચીસનો યુઝ કરવાથી નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન છે તે સારી રીતે તે થઈ શકે છે ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સની અંદર. વિક્ટિમ આઉટરીચ programs. Victim outreach program use a crisis intervention technique to identify the needs of the victim, then to contact them with the appropriate referrals and other resources. Nurses often work in victim outreach programs where the victim are often seen immediately after the crisis. This victim need through the evaluation, empathetic support and information and help with the large system and social networking system. વિક્ટિમ આઉટરીચ પ્રોગ્રામ્સની અંદર ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન ટેકનિક છે તે કરી શકાય. એના માટે ટેકનિક ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધ નીડ્સ. ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન માટે પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ છે અથવા તો પર્સન છે, વિક્ટિમ્સને હું પર્સન કહીશ, જે પર્સન છે તેની નીડને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એની અપ્રોપ્રિએટ રેફરલ અને અધર રિસોર્સિસ છે કાંઈ જે કે તેને હેલ્પ કરવા માટે હોય છે તેની સાથે એને કનેક્ટ કરવું, તેની સાથે એને જોડવું, બરાબર, એની નીડને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે છે. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ નર્સિસ ઓફ્ટન વર્ક ઇન એ વિક્ટિમ આઉટરીચ પ્રોગ્રામ વેર ધ વિક્ટિમ આર ઓફ્ટન સીન ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ધ ક્રાઇસિસ. આફ્ટર ધ ક્રાઇસિસ છે તે વિક્ટિમ છે તે મળી રહે, ઓકે, તેને હેલ્પ કરી શકાય વિક્ટિમ આઉટરીચ પ્રોગ્રામ્સની અંદર. This victim needs through the evaluation, empathic support and information and help with the large system in the social networking system. ઓકે, સોશિયલ નેટવર્કિંગ સિસ્ટમ છે, એમ્પેથેટિક સપોર્ટ છે, ઇવેલ્યુશન છે, ઇન્ફોર્મેશન છે, તેને મળી રહે તેના માટે આઉટરીચ પ્રોગ્રામ છે તે કરવામાં આવે છે જેથી ઇમિડિયેટલી છે તેને હેલ્પ છે તે મળી રહે. ઓકે, અને એની સાથે એને જોડી શકાય પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિને, જે વિક્ટિમ્સ હોય છે, પર્સન હોય છે તેને. Crisis intervention. Next one is a crisis intervention center. Crisis intervention center provide emergency psychiatric care and counseling to victims. Crisis intervention center ની અંદર crisis intervention center provide emergency psychiatric care and counseling to victim and counseling to victim experiencing extreme stress or conflict. આ જે સેન્ટરની અંદર છે તેને પેશન્ટને હેલ્પ કરી શકાય. ઓફ્ટન ઇન્વોલ્વિંગ ધ સુસાઇડ એટેમ્પ્ટ ઓર ડ્રગ ઓર આલ્કોહોલ એબ્યુઝ. ધીસ સેન્ટર્સ વિચ આર યુઝ્યુઅલી સેલ્ફ કન્ટિન્યુડ
self-contained units within a hospital or community healthcare center provide a service 24 hours a day. The service may be delivered directly on the premises or counseling may be provided over the telephone. The primary objectives of intervention center is to help the person cope with the immediate program and to offer guidance and support for long term થેરાપી. ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન સેન્ટર છે ત્યાં એ ઇમરજન્સી સાયકેટ્રિક કેર છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, કાઉન્સિલિંગ વિક્ટિમ્સનું કાઉન્સિલિંગ કરવામાં આવે છે. ઓકે, કે જે અથવા તો અનહેલ્ધી જે સપોર્ટ સિસ્ટમ છે તે ના કરે, લાઈક ડ્રગ આલ્કોહોલ છે, સુસાઇડ એટેમ્પ્ટ છે તે એની અંદર ઇન્વોલ્વ છે તે ના કરે. કે એ બધા સિસ્ટમ છે એ હેલ્પ છે તે પ્રોવાઈડ આ સેન્ટર્સની અંદર ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન સેન્ટરની અંદર કરવામાં આવે છે. જે 24 અવર્સ છે તે સર્વિસ છે તે પ્રોવાઈડ કરે છે કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરની અંદર. The service may be delivered directly on the premises or counseling may be provided over the telephone. ટેલિફોન ઉપર પણ એને કાઉન્સિલિંગ છે તે કરી શકે છે, કરે છે એ લોકો. The primary objective of crisis intervention center is to help the person cope with the immediate problem and the guidance and support for the long term therapy. જેનો primary goal હોય છે, primary aim હોય છે immediate the problem and offer the guidance and support for a long term therapy. Next one and last one is a health education. Okay, the chapter number 13 ની અંદર last one is a health education. સાયકાટ્રિક ઇમરજન્સી અને ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શનની અંદર હેલ્થ એજ્યુકેશન છે તમે લખી શકો છો. Nurses are involved in identifying people who are at high risk for developing crises and in teaching coping strategies to avoid the development of crisis. The public also needs education so that they can identify those needing crisis service, be aware of available service, changes their attitude so that people will feel free to seek service and obtain information about how others deal with potential crisis producing problem. ઓકે, નર્સિસ છે તે ઇન્વોલ્વ થાય પીપલ્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરે કે જે હાઈ રિસ્ક છે, કે જેનામાં ક્રાઇસિસ છે તે ડેવલપ થઈ શકે છે, એનામાં કોપિંગ સ્ટ્રેટેજીસ છે તેને ટીચ કરે ટુ અવોઇડ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ક્રાઇસિસ, અથવા તો ક્રાઇસિસ છે તેને ડેવલપ થતું તેને અવોઇડ કરાવે. The public also need education so that they can identify those needed crisis service. ઓકે, જે પબ્લિકને પણ એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેના વિશેની સર્વિસ છે તેને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે, જે ક્રાઇસિસ દરમિયાન જે જરૂર પડે છે એ સર્વિસને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે અને તેનો યુઝ કરી શકે. બરાબર, એ પબ્લિકને પણ એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરે છે અથવા તો એને કરવું. બી અવેર ઓફ અવેલેબલ સર્વિસ ચેન્જીસ ધેર એટીટ્યુડ. Be aware of available service changes their attitude so that people will feel free to seek service and obtain information about how others deal with potential crisis producing problem. ઓકે, એના માટે અવેર કરાવે છે. બી અવેર ઓફ અવેલેબલ સર્વિસીસ. ઓકે, કોઈ જે કાંઈ સર્વિસ છે તેના પ્રત્યે તેને અવેર કરાવે છે. એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેનાથી વિલ ફીલ ફ્રી ટુ સીક સર્વિસ, કે જેનાથી પીપલ છે તે ફ્રી સર્વિસને છે તેનો યુઝ કરી શકે, વિલ ફ્રી ટુ સીક સર્વિસ એન્ડ ઓપ્ટેન ઇન્ફોર્મેશન. ઓકે, તેના યુઝ કરવા માટે ફ્રીલી એટીટ્યૂડ છે તે એમાં ડેવલપ કરે છે કે જેનાથી એ પીપલ છે તેને એ સર્વિસને યુઝ કરી શકે. એન્ડ ઓપ્ટેન ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ હાઉ અધર ડીલ વિથ ધ પોટેન્શિયલ ક્રાઇસિસ પ્રોડ્યુસિંગ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, એના રિલેટેડ જે ઇન્ફોર્મેશન છે તે પણ શેર કરે છે. અધર ડીલ વિથ ધ પોટેન્શિયલ ક્રાઇસિસ પ્રોડ્યુસિંગ ધ પ્રોબ્લેમ. જે પોટેન્શિયલ ક્રાઇસિસ છે કે જેનાથી પ્રોબ્લેમ છે તે પ્રોડ્યુસ થાય છે એના વિશે પણ એ માહિતી ઇન્ફોર્મેશન છે તે હેલ્થ એજ્યુકેશનની અંદર નર્સિસ છે તે પ્રોવાઈડ કરે છે. હેલ્થ એજ્યુકેશન આ પોઈન્ટની અંદર બધા પોઈન્ટ કીધા છે જે ઇન ડિટેલ છે તમે લખીને હેલ્થ એજ્યુકેશન છે બનાવી શકાય ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શનની અંદર. ઓકે, બહુ ઘણા પોઈન્ટ છે આની અંદરથી બની શકે. હેલ્થ એજ્યુકેશન તે બહુ સારું છે, આની અંદર ઇન શોર્ટ છે બધું કહી દીધું છે. તો અહીંયા આ 13મું ચેપ્ટર છે તે સાયકાટ્રિક ઇમરજન્સી અને ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન છે તે પૂરું થાય છે. ઓકે, અત્યારે આપણે આ વિડીયોઝની અંદર વિડીયો છે તે કટ થઈ જાય છે. પૂરા વિડીયો હું એવું કોઈ પર્ટિક્યુલર ટોપિક પૂરો થઈને હું વિડીયો સ્ટોપ નથી કરી શકતો, એ પહેલાં વિડીયો છે તે કટ છે તે ઓટોમેટિકલી થઈ જાય છે. એટલે એકથી વધારે વિડીયો
છે એના માટેના. ઓકે, તો આપણે ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન જોયું, ક્રાઇસિસ ટેકનિક જોઈ, આની અંદર ફેઝ ઓફ ક્રાઇસિસ છે, ક્રાઇસિસ પ્રોનિનેસ છે, ડેફિનેશન છે, ટાઈપ્સ ઓફ ક્રાઇસિસ છે, એ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટાઈપ્સ ઓફ ક્રાઇસિસ છે, પછી પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ ધ ક્રાઇસિસ છે, એના એમ છે. બરાબર. ટેકનિક ઓફ ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન જે 7 ટેકનિક છે, કેથાર્સિસ પેજ નંબર 336 ઉપર, કેથાર્સિસ ક્લેરિફિકેશનવાળી જગ્યાએ. ઓકે, જે બોલ્ડમાં જે લખેલી છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એની અંદર, તો યાદ રાખવું. બાકી રોલ ઓફ ધ નર્સ છે એ તમને લોકોને ખબર છે. ટેકનિક ઓફ કાઉન્સેલિંગ ને એ બધું. બરાબર. અને ગ્રીફ છે, ગ્રીફ પણ તમે ઓલરેડી આગળના યરમાં છે તે સારી રીતે જોઈ ગયા છો. ડાબડા છે, ડેનિયલ એંગર, બાર્ગેનિંગ, ડિપ્રેશન, એક્સેપ્ટન્સ, એ બધાનો મિનિંગ ખબર છે. તો ગ્રીફ પ્રોસેસ પણ આની અંદર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, એક્ઝામ પર્પસ માટે. કોપિંગ મિકેનિઝમ. ઓકે, આખું ચેપ્ટરમાંથી પાછું રિવાઇઝ કરાવું છું. ચેપ્ટરમાંથી પાછું ઇમ્પોર્ટન્ટ મોડલ્સ પોઈન્ટ છે તે કહું છું. પેજ નંબર 323 ઉપર સ્ટ્રેસ એડેપ્ટેશન મોડલ છે તે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આઈએમપી છે. સ્ટ્રેસ એડેપ્ટેશન મોડલ છે તે શોર્ટની અંદર આવી શકે છે. મોડાલિટીઝ ઓફ સ્ટ્રેસ. ઓકે, એની અંદર બધું આવી જાય છે. મોડાલિટીઝ ઓફ સ્ટ્રેસ છે, સ્ટેજ 1, સ્ટેજ 2, સ્ટેજ 3, એ બધું સ્ટ્રેસ એડેપ્ટેશન મોડલની અંદર આવે છે. ઓકે, કોપિંગ મિકેનિઝમ અથવા તો કોપિંગ રિસોર્સિસ ત્યાં સુધી એ આવી શકે. સ્ટ્રેસ એડેપ્ટેશન મોડલ છે તે બધું આની અંદર આવી જાય છે. સ્ટ્રેસર કોને કહેવાય ને બધું, મોડલ્સ ઓફ સ્ટ્રેસ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અલાર્મ, રેઝિસ્ટન્સ અને એક્ઝોશન આગળ આવી ગયું. ઓકે, એની આગળનું તો તમને ખબર છે. પેનિક અટેક, કેનેટ્રોનિક સ્ટુપર છે, ટ્રાન્સિટ સિચ્યુએશન ડિસ્ટર્બન્સ, હિસ્ટેરિક એટેક, એ બધું ઇમરજન્સી ક્રાઇસિસ, સાયકેટ્રિક ઇમરજન્સી, એની પહેલાંનું બધું સાયકેટ્રિક ઇમરજન્સીની અંદર આવે છે. વાયોલન્ટ એગ્રેસિવ, વાયોલન્ટ બિહેવિયર, એક્સાઇટમેન્ટ. ઓકે, એ બધું સાયકેટ્રિક ઇમરજન્સી છે. એવી સિચ્યુએશન છે કે જ્યાં સાયકેટ્રિક ઇમરજન્સી કહી શકાય. સુસાઇડલ ટેન્ડન્સી. ઓકે, એમાં એક સાયકેટ્રિક ઇમરજન્સી બધા એના અમુક જે સિમ્ટમ્સ છે તે આવશે, જેમ કે કેટાટોનિક છે, સિચ્યુએશનલ ક્રાઇસિસ, ડિલિરિયમ છે, હિસ્ટેરિકલ એટેક છે. આ બધા ઇમરજન્સી સાયકેટ્રિક ઇમરજન્સી છે. ઓકે, સુસાઇડલ ટેન્ડન્સી છે, એ બધું સાયકેટ્રિક ઇમરજન્સી છે. વાયોલેન્ટ ઓર એક્સેસિવ બિહેવિયર છે, એ બધું સાયકેટ્રિક ઇમરજન્સીની અંદર આવે છે. વચ્ચેનો પાર્ટ છે ઓકે, જો વિક્ટીમ ઓફ ડિઝાસ્ટર છે, ડ્રગ ટોક્સિસિટી છે, એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિન્ડ્રોમ છે, સિમ્ટમ્સ છે, એપિલેપ્ટિક ફ્રુરર છે, એ બધું ક્રાઇસિસ ઇમરજન્સીની અંદર આવે છે. રેપ વિક્ટીમ છે, ક્રાઇસિસ ઇમરજન્સી સુધી, એ બધું ક્રાઇસિસ ઇમરજન્સીની અંદર આવે છે. પછી વચ્ચે એક સ્ટ્રેસ એડપ્ટેશન મોડલ છે તે અલગ પડે છે ચેપ્ટરની અંદર. સ્ટ્રેસ એડપ્ટેશન મોડલ છે તે અલગ છે. તો એ પણ મેં ઇઝીલી બધું કીધું છે. સ્ટ્રેસ એડપ્ટેશન મોડલ શું છે, એના સ્ટેજ છે. ઓકે, 1, 2, 3 સ્ટેજ છે એ આવી ગયું, કે જેમાં આપણું બોડી છે કઈ રીતે એને એક્સપ્રેસ કરે છે. 1, 2, 3 સ્ટેજની અંદર આમાં બતાવેલું છે. સિમ્પલ ડાયાગ્રામ પણ પેજ નંબર 326 ઉપર ફિગર નંબર 13.3ની અંદર સિમ્પલ ડાયાગ્રામ પણ બતાવેલો છે. સ્ટ્રેસરથી રિલેટેડ આપણા બોડીની અંદર ક્યાં ક્યાં ચેન્જીસ હોય છે, કેમ એક્શન તે કરે છે. ઓકે, કોપિંગ મિકેનિઝમ છે પણ આગળ આપણે જોઈ ગયા. ઓકે, એના પછી ગ્રીફ છે. ગ્રીફ પણ સીઈટીની અંદર તમારે સારી રીતે આવી ગયું છે, ઇન ડિટેલ છે. ફરીથી આ રિપીટ થાય છે, થિયરી ઓફ ગ્રીફ ને ગ્રીફ પ્રોસેસ ને બધું. ઓકે, તો એ બધું થઈ ગયું, એનું મેનેજમેન્ટ છે. એના પછી પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ કાઉન્સિલિંગ આવે છે. કાઉન્સિલિંગ, એના માટેની કાઉન્સિલિંગ છે. અત્યાર સુધી આપણે બધું ઇમરજન્સી જોઈ, સ્ટ્રેસ જોયા, તો એના માટેનું પછી કાઉન્સિલિંગ આવે છે. પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ કાઉન્સિલિંગ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કેવી રીતે ચેપ્ટર આગળ વધે છે એના વિશે કહું છું. પ્રિન્સિપલ ઓફ કાઉન્સિલિંગ. પછી ટેકનિક
ઓકે, કાઉન્સેલિંગ પૂરા થયા પછી ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન આવે છે. મેન આ યુનિટની અંદર સાયકાટ્રિક ઇમરજન્સી અને ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન છે, અને વચ્ચે સ્ટ્રેસ એડપ્ટેશન મોડલ છે. ક્રાઇસિસ કાઉન્સેલિંગ છે તમે તમારી રીતે કરી શકો છો, એક વખત વાંચવાથી એ પણ યાદ રહી જાય છે. પણ ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન ઇમરજન્સી સાયકાટ્રિક છે, સાયકાટ્રિક ઇમરજન્સી છે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, તો આ ચેપ્ટરની અંદર કાંઈ કંઈક ક્વેશ્ચન હોય કે આપણને ક્વેરી હોય તો મને આમાં તમે મેસેજ કરજો, જે કાંઈ ક્વેરી હોય કોઈ પણ ટોપિકની અંદર તો. બરાબર, હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ યુનિટ ચેપ્ટર 14 છે લીગલ ઇસ્યુ મેન્ટલ હેલ્થ નર્સિંગ, આપણે સ્ટાર્ટ કરશું.